कल्लूकारा हफ्ते मौके संगत के दर्शन लिए जख्मी स्वरूप रखे जाएंगे। दस दे कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के जख्मी स्वरूपों के 2 तो 5 जून तक जोड़े दर्शन ने वह संगत आके कर सकनगियां। जो कल्लूकारा हफ्ता चल रहा है, जिस मौके संगत के दर्शन के लिए जख्मी स्वरूप रखे जाएंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के जख्मी स्वरूपों के 2 तो 5 जून तक दर्शन जोड़े ने वह करवाए जाएंगे। गुरुद्वारा शहीद बाबा गुरबख्श सिंह विखे ये जख्मी स्वरूप सुशोभित किए जाएंगे। SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने इस बाबत जानकारी जिहड़ी है वह साझी की है। 6 जून का शहीदी समागम कौमी एकजुटता दे नाल मनाउण दी अपील भी की है। साडे नाल सारे सहयोगी मनिंदर मोंगा इस वेले जुड़ चुके हैं। मनिंदर, बड़ा ही यह भावुक मौका होंदा क्योंकि पिछली बार भी असीं देखिया सी जिहड़े जख्मी स्वरूप रखे गए सन दर्शनां दे लई, इस बार भी संगतां दे दर्शनां लई जख्मी स्वरूप रखे जाने ने। की कुछ इस नूं लैके इंतजाम नज़र आउणगे? देखो राधा, जून 1984 में जदों सचखंड श्री हरिमंदर साहब ते भारती हुकूमत वालों हमला किया गया सी ते जिथे उस वेले सिख कौम का सर्वउच्च स्थान श्री अकाल तख्त साहब ढेर किया गया सी, उस वेले जो श्री हरिमंदर साहब ते गोलीबारी की गई सी तो उस वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे सुशोभित श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पावन स्वरूप गोलियां दे नाल छलनी किया गया सी। तो उदों तो लैके हुण तक लगातार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों माहरां दी मदद दे नाल उस जख्मी पावन स्वरूप की सेवा संभाल जिहड़ी ओह कीती जा रही। और पिछले साल पहली बार वो पावन स्वरूप जख्मी पावन स्वरूप जिहड़ा संगतां दे दर्शन के लिए गुरुद्वारा शहीद बाबा गुरबख्श सिंह जी विखे सुशोभित किया गया सी। तो अज एक बार फिर 4 दिनों लई यानी कि अज तो लैके 5 तरीक तक गुरुद्वारा बाबा गुरबख्श सिंह जी शहीद विखे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के जख्मी पावन स्वरूप जिहड़ा सुशोभित किया जा रहा है। तो एक विशेष स्थान बनाया गया इस जख्मी पावन स्वरूप की सेवा संभाल के लिए। उत्थों हुण अरदास तो बाद ये पावन स्वरूप जिहड़ा सत्कार ते मर्यादा के नाल जिहड़ा है वो गुरुद्वारा शहीद बाबा गुरबख्श सिंह जी विखे लिजाया जा रहा है, जिथे वड्डी गिनती संगतां इस जख्मी पावन स्वरूप के दर्शनां के लिए उड़ीक कर रही ने। तो ये तस्वीरां ने उस पावन स्वरूप दियां जिसनूं अरदास तो बाद हुण शहीद बाबा गुरबख्श सिंह जी विखे सुशोभित किया जाना और संगतां रोजाना सवेर तो लैके शाम तक 5 तरीक तक 4 दिनों के लिए इसके दर्शन जोड़े है और रोजाना कर सकदियां ने। बड़ी वड्डी गल है कि 38 साल तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इस पावन स्वरूप की सेवा संभाल की जा रही है। और पिछले साल पहली बार ये पावन स्वरूप संगतां दर्शन लिए सजाया गया सी, शोभित किया गया सी, जिससे वड्डी गिनती संगतां देश विदेशों तो इस जख्मी पावन स्वरूप के दर्शनों के लिए पहुँचिया सन। और ये वो जख्मी पावन स्वरूप उन्होंने जख्मां नूं उस वेले नूं उस दुखदाई मंजर नूं दी याद दिवाउंदा कि किस जदों भारतीय हुकूमत वालों श्री दरबार साहब ते हमला किया गया सी, श्री अकाल तख्त साहब तो टैंका गोलियां दे नाल तोपां दे नाल जिहड़ा ढेर किया गया सी। श्री दरबार साहब ते श्री हरिमंदर साहब ते लगातार गोलीबारी की गई सी और उस वेले श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पावन स्वरूप श्री हरिमंदर साहब दे विच सुशोभित सी। और बड़ी अहम गल है कि उस वेले भावें 5 दिन लगातार गोलीबारी होंदी रही, टैंका तोपां दे नाल हमले होंदे रहे, तां भी मर्यादा जिहड़ी है वो बरकरार रखेगी। उस वेले जो सिंह रागी सिंह जां पाठी सिंह जां अरदासी सिंह उस वेले ड्यूटी ते सन, उन्होंने लगातार भुखे प्यासे रह के गोलियां की बशारा सहंदे हुए भी मर्यादा जिहड़ी वो बरकरार रखी और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के इस पावन स्वरूप की सेवा संभाल की। हालांकि गोलियां दे नाल बुरी तरह छलनी कर दिता गया सी इस पावन स्वरूप नूं, पर उस तो बाद लगातार बड़ी बरीकी दे नाल माहरां वल्लों इसकी सेवा संभाल की जा रही है, इसकी मुरम्मत की जा रही है और इसनूं संभाल के रखा गया। उन्हां जख्मां की जिहड़ी याद दिवाउण दे रूप दे विच श्री गुरु अकाल तख्त साहब का वो एक आटा मंडी वाला जो बाही है, जो गेट है, उस पर भी गोलियां के निशान जिहड़े बरकरार रहे। इस तो इलावा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो मुख्य दफ्तर है उस पर भी अनेक निशान ने, उन्होंने भी जी है साफ संभाल की गई तां जो आने वाली पीढ़ियां कांग्रेसी हुकूमत के इस हमले नूं, इस कोझी हरकत नूं जिहड़ा हमेशा याद रखा जा सके कि किस तरह के नाल उस वेले की कांग्रेस सरकार के हुक्म के नाल भारतीय फौज वालों सिख कौम के सर्वउच्च स्थान में ढेर किया गया सी, श्री दरबार साहब से हमला किया गया सी। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी गुरपुरब मनाउण दे लई देश विदेशों तो पहुंचिया संगतां नूं गोलियां का निशाना बनाया गया सी। तो उस दुखदाई मंजर की याद दे विच जिथे कल्लूकारा हफ्ता मनाया जा रहा है, 6 जून नूं एक वड्डा विशेष समागम भी जिहड़ा कीता जाना, श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए जाने, उन्हां कल्लूकारे मौके शहीद होए समूह सिंह ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ शरधा के फुल भेंट किए जाएंगे, उन्होंने याद किया जाऊगा। तो अज ये जख्मी पावन स्वरूप जोड़ा है
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੰਝੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 38 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਸਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਧਾ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2 ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੂਪ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਉੱਥੇ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ ਰਾਧਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो उसे लड़ी तहत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी इस पावन स्वरूप ਨੂੰ पिछले 38 साल तो लगातार सेवा संभाल की जा रही है और पिछले साल पहली बार होया सी कि जख्मी स्वरूप संगतां ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੂਨ 1984 ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਚੜਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। तो ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਖਰ ਉਸ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੀਵੀਂ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਣ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो ਅੱਜ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 4 ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਟੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ਼ੋਭਿਤ ਸੀ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।